مشاهدي استوديو 360 مرحبا بك. اليوم تنستضيفوا السيدة لطيفة الشريف، رئيسة ما يسمى بلي زامي دو روبون روز، وهي جمعية تناضل من أجل مساعدة المصابين بالسرطان. أول ما نبداو أستاذة وهو لطيفة الشريف، واحد النبذة على الحياة ديالك. اولا شكرا على الاستضافه، شكرا ل 360، شكرا لك سي شاكير. لطيفه الشريف مواطنه مغربيه غيوره على بلادها، اللي قرات في مدينه وجده، خلقت في مدينه وجده وكبرت في مدينه وجده، ومن بعد كبرت. من بعد فاش كبرت وصلت للليسي، كملت الدراسه ديالي، خديت البكالوريا في الدار البيضاء، ومن بعد التحقت بباريس لونيفرسيتي دوفين. وفاش ساليت القرايه ديالي رجعت للمغرب واستمريت في حياتي في المغرب. المهنه كانت عندي شركه، ولكن الان كنشتغل. انا مؤسسه جمعيه اصدقاء الشريط الوردي، دونك كنشتغل في الجمعيه ديالي. اذا هذه الجمعيه كيفاش بديتيها؟ كيفاش جاتك الفكره ديال باش تنوض تصاوب هذه الجمعيه؟ وشحال من الاعضاء فيها؟ وشنو هما الاهداف ديالها؟ هذه الجمعيه كيفاش تاسست ما بين لقاءات ما بين اللي كنعيطوا لهم محاربات السرطان. انا تصابيت في اخر 2013 بسرطان الثدي، وفاش كملت لي تريتمون ديالي بقيت كندير واحد لاكومبانيمون بسيكولوجيك لبعض النساء اللي يلاه تصابوا، و ça marchait très bien. Donc les médecins كيعيطوا ليا كنتلاقى مع دي نوفيلمون ديagnostiqués et ça marchait très bien. ومن بعد قلنا ولما لا، pourquoi ne pas créer une association qui puisse faire un accompagnement psychologique à toutes les nouvellement diagnostiqués. لا ملي تصابيتي واش داويتي هنا ولا في الخارج؟ لا داويت هنا، كل شيء الاطباء هنا فين قلنا في بالضبط؟ في القطاع الخاص، في الدار البيضاء. في الدار البيضاء مع الدكتور مامو اللي هو غني عن التعريف، اخصائي في لونكولوجي. والحمد لله تو سي بيان باسي. جي في لا توتال، لا شيروجي، لا شيميوثيرابي، لا راديوثيرابي. دونك 9 شهور ديال je dirais pas un combat, mais ديال العلاج، une petite bataille dans la vie. donc 9 شهور، ومن بعد quand j'ai tout terminé j'ai repris ma vie normalement. كان عندك واحد حالة تفاؤل في الحياة او معلوم؟ شوف هو سي شاكير، السرطان ما كيجيش غير هكاك، كيجي باش يعطيك واحد لو ميساج، واحد لو ميساج ديال حياتك، اللي كيفاش انت غادي، شنو كدير، واش كتصلح لشي حاجه. tant qu'on est vivant, il faut se poser des questions et se dire à quoi on sert tant qu'on est vivant. Donc je me suis posé les questions, et c'est comme ça que l'idée de créer les Amis du Ruban Rose est partie. C'est pour tirer le meilleur de ce qui m'était arrivé. تيقولوا ان العلاج ديال هذه المصيبه ديال هذا السرطان غاليه. ماشي مصيبه، هو مرض. اي ولكن مصيبه تيقول لك خبيث. لا، كاين مصيبات اخرين. نعم. واش العلاج ديالها مكلف؟ لا، هو مكلف، بيان سور مكلف، لانه بحال دابا اكطويلمون كاين هاد لي ثيرابي سيبلي اي تو، لي مينوثيرابي اي تو، سا كوت تري شير. داكشي علاش الواحد خص تكون عنده واحد التغطيه صحيه او الامكانيات. نعم. اذا هذه معركه ربحتيها الحمد لله، ولا بد هي غتستافد منها في وسط الجمعيه. بعد هذا المرض شحال تيصيب العام من مرأة؟ هو اون جينيرال تيجي اون فام سور 8. عطينا 8 النساء، تقريبا واحد 13000 فام في العام اللي تيتصابوا. وشكون اللي من بعد كيقول لك الا كان دياغنوستيك بريكوس، سيتادير نشخصوه بكري. الا كنشخصوه بكري وكيكون لوكاليزي، يعني غير في الثدي، ما كيكونش ميتاستاتيك، يعني ما ضربش المخ او الكبده او الرئه او العظم. هادو كيتشافاو تقريبا 99%. هادو كيبراو على المده 9 شهور ديال كاين لو تريتمون، كيكون تقريبا 9 شهور او 12 شهر. ومن بعد كتكون واحد الفتره اللي سميتها لا ريميسيون، كنبقاو نحضيوه، كنبقاو نحضيوه، كنديروا لي كونترول ديالنا، ونحترموا هذاك استعمال الزمان، داك لو كالندريي ديال لي كونترول. ومن بعد 5 سنين او 7 سنين
on déclare la femme totalement guérie. كنقولوا لها راك بريتي صافي يعني الا جاتها من بعد حاجه اخرى واحد لا ليزيون واحده اخرى كيكون سرطان واحد اخر ماشي هذاك الاولاني ديال التادي اللي كان عندها. والضحايا بغيت نقول لك لي ديسي شحال تقريبا في العام؟ On n'a pas de statistiques fixes sur les décès. الوزاره ما عندهاش العدد ديال الوفيات. لا هو نورمالمون كاين هذاك لو registre les seuls chiffres اللي كاينين هما le registre du Grand Casablanca mais qui n'est pas encore mis à jour. Le registre du Grand Casablanca عنده du retard, عنده شي 6 ans ou 7 ans de retard, même si au ministère كيقول لك ها شنو هما les chiffres et tout. نعطيك مثال dernièrement le ministre de la santé il a donné des chiffres sur le cancer du col de l'utérus. Donc ce sont des chiffres قدام ماشي. Bon. Oui, quand il a dit que le cancer du col de l'utérus c'est le 4e cancer chez la femme. تيسير الصحه في المغرب بارقام قديمه. لا دابا هو الا عقلتي كان سؤال شفوي ديالي sur le cancer du col de l'utérus. Et il m'a répondu, il m'a dit que le cancer du col de l'utérus, c'est le 4e cancer chez la femme. Ce n'est pas le 4e cancer, c'est le 2e. Oui, en 2011-2012, c'était le 4e. Mais maintenant, le col de l'utérus, c'est le 2e cancer chez la femme. Donc, on n'a pas de chiffres exacts. Très bien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de recensement, il n'y a pas de... Donc, avec cette association, je suppose لقيتي واحد النوع من الراحه ديالك في مساعده النساء لقيت في لا بريفونسيون ياك. سي شاكير ما لقيتش الراحه لقيت السعاده. السعاده كاع. Je remercie Dieu d'avoir eu un cancer. Parce que ce cancer a changé ma vie en mieux. غريبه. J'ai appris à regarder le verre à moitié plein et maintenant j'ai une raison de vivre et j'ai une cause, une noble cause que je défends. Et je suis heureuse, mais comme un poisson dans l'eau au milieu de mes guerrières. Donc, الجمعية هي نشطة المغرب كامل أو لا في الدار البيضاء؟ Alors le siège المقر ديالها كاين في الدار البيضاء ولكن كنتحركوا كنمشيو حتى لوجدة كنمشيو حتى للداخلة on fait des campagnes de sensibilisation, on explique aux femmes ce que c'est qu'un cancer, on explique aux femmes que l'importance du dépistage. Anna, si j'ai été diagnostiquée précocement, même si j'ai eu l'un des plus agressifs. Moi, j'ai eu le cancer qu'on appelle le triple négatif, qui est le plus agressif et le plus invasif des cancers. Walakin, je l'ai diagnostiqué le jour J, le 25 novembre 2013, grâce à un dépistage. Mammographie, le Très bien. Alors, بالجمعية شحال نقولوا عتقات من الناس نجات من الناس لو سيبور ديالها لابد غادي المستيو. Bien sûr. شنو هي l'importance. Alors l'importance du soutien psychologique. N'attez qu'un exemple, au Centre international d'oncologie, j'anime un groupe de parole qui s'appelle le thé du rétablissement. Ce sont 2 théières, une avec sucre, une sans sucre, où je reçois une nouvellement diagnostiquée. Et je ramène les anciennes, qui vont très bien. Ou dit que la nouvelle, en fait, d'abord elle partage son expérience, on lui donne la parole, et on partage l'expérience, et je donne la parole aux anciennes, et je lui montre que, 1, ce n'est pas la seule à avoir eu un cancer, que 2, elle peut s'en sortir parce que je lui donne l'exemple et le mien et celui des autres, et donc elle voit qu'elle pourra s'en sortir elle aussi. Et on s'est rendu compte que beaucoup de femmes, la majorité des femmes chez nous à l'association, qui ne récidivent pas. C'est-à-dire que la maladie ne revient pas, ce sont des femmes qui sont actives dans l'association, qui participent à toutes nos activités, qui font du sport, du yoga, de la danse, on fait beaucoup d'activités et ces femmes-là, elles s'en sortent très bien, alhamdoulilah, et ça change leur vie. واش الجمعية ديالكم bénéficie de ce qu'on appelle le statut de d'utilité publique? Oui. Non. Nous ne l'avons jamais demandé parce que je n'en ai pas ressenti l'utilité. علاش؟ J'en ai pas besoin. وكي تدير المساعدات؟ Alhamdoulilah, nous avons de bons amis. Après, tous les intervenants sont des bénévoles. Il y a des médecins, il y a par exemple le siège de l'association, c'est Dr Mamou qui nous a donné son ancien cabinet médical. ولكن ما تكفيش لو سياج. لا ولكن خص هاد لي ديبلاسمون، خص هاد لي مالاد. On a beaucoup de bénévoles. واللي ما عندوش الدواء باش لا احنا ما كنعاونوش في الدواء. Nous on fait du soutien psychologique. Ça veut dire que on fait vivre les femmes pendant la maladie. On n'en a pas les moyens. Aucune association. Local كبير؟ Local كبير. Un hôpital ولا؟ Non, il est sur le boulevard Roudani. C'est un grand local qui doit faire 220 mètres carrés et tout. Il est grand, il est très grand. On a une grande salle de yoga, on a un centre d'onco-esthétique.
où nous mettons... Les médias تعاونوكم؟ بحالكم. لا خليه هنا. Public. Oui, on a pas mal on fait pas mal de plateaux télé, on fait pas mal de radio. Les médias sont sensibles à notre cause. Et les médias ont un rôle à jouer dans la sensibilisation aussi, et pour pousser les femmes à aller vers le dépistage. C'est un rôle essentiel. Donc on saisit cette occasion pour un appel ou un message. Absolument. مثلا شحال تقول في هذا الابيل ديالك؟ إلا عطيناك pour aider هاد اش غنقول؟ Si les médias étaient en face de moi, si tous les voilà, si tous les médias étaient en face de moi, il faudrait qu'ils véhiculent le message d'espoir. Mon message d'espoir, c'est quoi? C'est qu'il y a une vie pendant la maladie et il y a une vie après la maladie. Maintenant, pour avoir une vie après la maladie, il faut aller vers le dépistage. Et il faut se faire dépister. وكي غدير مع les campagnards, les paysans? Les paysans, alors nous, on se déplace, on a une caravane et on va vers les femmes paysannes dans le rural de qui ne traitent pas un peu qui n'ont pas accès. Elles n'ont pas, déjà, elles n'ont pas... Les femmes qui connaissent mal la maladie, alors, qui ne parlent pas... Absolument. هادوك كنمشي لعندهم. أنا شخصياً كنمشي لعندهم avec un bus. Le bus fait 2 seins, avec un sein qui est malade et avec un sein qui est sain, qui n'est pas malade. Et j'apprends à ces femmes comment s'autopalper et quels sont les signes extérieurs sur la poitrine qui peuvent tirer la sonnette d'alarme et dire à cette femme, il faut aller consulter un médecin au moins généraliste, ديال سبيطار الحومه او dans la ville, le dispensaire le plus proche de sa commune de proximité. De proximité. Et donc on explique à ces femmes quels sont les signes extérieurs. C'est-à-dire un mamelon retourné, un sein qui coule, une peau d'orange, une tache rouge, une boule, une asymétrie, des ganglions ici, des ganglions à l'aisselle. Donc on explique à ces femmes tout en banalisant la maladie. Parce qu'il ne faut pas leur faire peur non plus. Beaucoup de femmes sont dans le déni, ne font pas de mammographie, ne s'autopalpent pas après la douche. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur de trouver quelque chose. Alors on leur explique qu'il vaut mieux trouver quelque chose précocement, comme moi j'ai été diagnostiquée tôt, et la traiter, parce que la médecine a très bien évolué, même dans notre pays. Mais le pouvoir d'achat dans quelques circonstances n'est pas à la hauteur de la gravité de la maladie. Par exemple, je pense à une paysanne qui n'a pas de moyens. Comment les dispensaires, elle frappe la porte des dispensaires, mais ne réussit pas à trouver assistance. Comment faire? Alors, هنا فين الدولة خصها تلعب الدور ديالها. L'État doit jouer, le ministère de la Santé doit jouer son rôle. Non. Parce que toutes ces femmes... C'est les difficultés, d'abord. Bien sûr, ce sont des difficultés que vivent au quotidien des femmes du rural et des femmes dans les villes aussi, attention. Parce que beaucoup de femmes n'ont pas encore accès aux soins, n'ont pas encore accès au dépistage. Moi, je rencontre des femmes qui, par exemple, كنقول لها حاجة واش درتي الماموغرافي كتقول لي وانا راجلي ما عندوش 1000 درهم باش ندير الماموغرافي وهي كتكون جالسة في الدار مثلا. Son mari, il va lui dire il va lui dire écoute, moi je vais pas te donner 1000 dirhams pour aller faire une mammographie parce que à côté elle n'a pas d'AMO et même avec l'AMO, combien rembourse l'AMO? 70%. Il a عندك الزهر. Sur 1000 dirhams. Sur 1000 dirhams. C'est pas 1000 dirhams. Et puis mais il n'y a pas que la mammographie, il y a la consultation chez le médecin qui lui va prescrire une mammographie. Les consultations chez les médecins, un médecin spécialiste par exemple qui encaisse 300 ou 400 dirhams de chez cette citoyenne. Dans la tarification nationale auprès de la CNSS et de l'AMO, elle est plafonnée à 150. Donc elle ne va être remboursée qu'à hauteur de 70%, d'il 150 dirhams, et non pas de 300 ou 400 dirhams. Donc son mari va lui dire, ma chérie, j'en ai pas les moyens. Bon, on passe maintenant à autre chose. Vous êtes députée. Oui. Femme députée de l'USFP pour la région de l'Oriental. De l'Oriental, d'Oujda, pour ne pas la citer. Enfin, je suis native d'Oujda. D'accord. Mais je représente tout l'Oriental. On reproche au parti qui fait de l'opposition modérée. Qu'est-ce que vous dites là non, alors, modéré. L'USFP, le parti que j'ai intégré il y a quelques années, à mes yeux, d'abord c'est une école, parce que nous avons de grands politiciens et j'apprends beaucoup. Après, nous faisons de l'opposition
responsable et intelligente. Nous ne sommes pas là pour faire du cinéma. Nous sommes là pour représenter les citoyens. Ça veut dire que lorsqu'on fait de l'opposition ou lorsque nous arrivons avec des amendements, ce sont des amendements les homa, donc nous ne sommes pas là pour crier, nous ne sommes pas là pour faire du cinéma le lundi après-midi. Par contre, nous travaillons nos dossiers tout en faisant de l'opposition. Le Parlement, ce n'est pas que le lundi après-midi. Le Parlement, c'est les commissions, c'est les réunions. بغيت لطيفه نجبد لك القضيه واخا انت ما قلتي لي ايفيت جو ne peux pas me taire sur هذه القضيه ديال دريس الجكر secrétaire général pour la 4e fois. Oui. Les gens se disent, moi je sais qu'il y a une forte demande pour qu'il reste. Beaucoup de militants ont voulu qu'il prolonge pour un 4e. À ton avis, est-ce que c'est compréhensible ou c'est pas normal de trouver un chef de parti pendant 4 mandats? Alors moi, 20 ans et oui, plus. Oui, je suis d'accord. Moi, je suis membre du bureau politique. J'étais membre du précédent bureau politique. En plein bureau politique. Il nous a dit qui veut. Personne n'a voulu. Personne n'a voulu parce que, au sein du bureau politique, au sein du Conseil national, au sein du parti, nous avons un leader. Et c'est un leader qui maîtrise la politique de notre pays. Je ne connais pas beaucoup de boss de pays, de partis qui maîtrisent la politique de notre pays. Deslejgar est quelqu'un qui a une grande expérience politique, qui a roulé sa bosse et qui a travaillé aux côtés des plus grands de notre pays. Moi, j'apprends personnellement, j'apprends beaucoup à ses côtés, j'apprends beaucoup avec lui. Et je vous dis, c'est un leader pour nous. Dans d'autres partis, vous avez des chefs de parti. Nous n'avons pas un chef de parti, nous avons un leader de parti. Donc nous sommes arrivés au congrès national, personne n'a voulu prendre le premier secrétariat. Maintenant, il nous dit, il est temps que je parte, il est temps de préparer quelqu'un d'autre. Je pense qu'il est en train de préparer 2 ou 3 autres. Et au prochain congrès, Inch'Allah. Il est en train de préparer ou là le parti prépare? Non, le bureau politique en général. Le bureau politique, nous avons beaucoup de jeunes qui l'ont intégré. Le quota des femmes est respecté. Nous avons de grands politiciens. Alhamdoulilah, nous avons une belle équipe. Eh bien, Driss Jekar ne trouvera pas meilleur avocat que vous. Non, alors moi je suis avocate peut-être, mais moi je suis dans le droit. Je suis dans le droit. Ce qui est bon, je dis c'est bon. Ce qui n'est pas bon, je dis ce n'est pas bon. Moi, Driss Jekar m'a donné toute la liberté pour travailler, toute la liberté pour parler, toute la liberté de faire ce que je veux au sein du parti. Il m'a donné carte blanche. Et ça, pour moi, c'est un signe de démocratie. Effronté comme j'ai grandi, révolutionnaire dans ma tête, je trouve que je suis à l'aise au sein de ce parti. Nous allons terminer notre entretien par une petite question. Est-ce que vous allez vous représenter pour une nouvelle candidature? Est-ce à Casa, à Oujda ou? Alors me représenter, oui, parce que le quota féminin ramène des femmes sous la coupole pendant 5 ans. Et beaucoup de ces femmes disparaissent au bout de 5 ans. Parce que le quota régional, le quota féminin, il est bien oui, parce qu'on met un premier pas sur la scène politique, mais beaucoup disparaissent. Si vous reprenez toutes les femmes qui étaient passées dans les listes nationales, dans les listes régionales, elles sont où maintenant? Elles ne sont plus là. Ah, donc, de leur mandat? Oui, à la fin du mandat, elles disparaissent, ça fait. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas la chance et l'opportunité de se présenter dans une circonscription. Maintenant, il faut que ces femmes-là descendent dans les circonscriptions et aillent batailler comme les comme candidat la liste. Dans une circonscription. D'accord, d'accord. J'en ai le courage, j'en ai la volonté, j'en ai l'ambition. Alhamdoulilah, je vais donner les moyens à mon ambition et il n'y a pas de raison parce que je veux batailler pour les droits en santé de mes concitoyens. Eh bien, sur cette note, nous allons terminer cet entretien. Merci Latifa. À la prochaine pour vous recevoir ici. مشاهدي الاستوديو 360. شكرا على الانتباه ديالكم. إلى اللقاء.